السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب. دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور جی جناب, ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کا نام ہے نور القلوب اور اس کی مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض, اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 17. لاریب نے اس چاکلیٹ باسکٹ کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب جہاں سے خوش الحان بعجلت باہر نکلا تھا. اس کا ذہن تیزی سے اس باسکٹ کے پیچھے چھپی سازش کے تانے بانے سلجھانے میں مصروف ہو گیا. وہ اس کے لیے تحفہ کیوں لایا تھا؟ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح اسے تحفہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی. اگرچہ اس کی جانب سے تحفے ملتے رہتے تھے, سالگرہ پر, رزلٹ آنے پر, یا کبھی ویسے ہی خیر زگالی کی ذمہ داری پوری کرنے کو, مگر وہ بخوبی جانتی تھی کہ خوش الحان بابا کے کہنے پر یہ کرتا تھا. ان کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہوتے تھے ان سب کے بعد صلح میں ثالث کا کردار خان بابا ہی ادا کرتے آئے تھے, اور اس صلح کے لیے خوش الحان جس نیم دلی سے راضی ہوتا تھا وہ اس کے چہرے پر صاف لکھا نظر آتا تھا. اس نے اس کے لیے اپنے دل میں موجود نفرت اور ناپسندیدگی کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی. اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ خار کھاتی ہوئی تصویر ٹنگی رہتی تھی جو اسے باور کرواتی تھی کہ وہ اس سے کس قدر نالاں اور ناراض ہے, مگر وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا, کبھی نہیں, کم از کم تحفہ دیتے ہوئے نہیں. کیوں لایا ہے چاکلیٹ؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ لاریب نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے سوچا تھا. اس کا ذہن کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا. چند لمحے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی, پھر شکست خوردہ انداز میں اٹھی اور کچن چھوڑ دینے کی نیت سے دروازے تک پہنچی. چاکلیٹ سے بھری ہوئی باسکٹ وہیں زمین پر دھری تھی. دروازے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر پلٹ کر آئی اور باسکٹ اٹھا لی. ذہن میں پرانے دن تیزی سے گردش کرنے لگے تھے. تم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا ہے کون؟ کون پوچھے گا تمہیں ایک دوسرے کے سوا؟ مت جھگڑا کرو ایک دوسرے سے. خان بابا یہ نصیحت ہمیشہ کرتے تھے. ان کی گفتگو میں خوش الحان کا تذکرہ ہمیشہ ہوا کرتا, جس کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر کا ہی فرد ہے. وہ اسے پسند کرتی تھی اور ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتی کہ خان بابا کب اسے ان کے گھر لائیں. خوش الحان کی پڑھائی, اس کی دلچسپیاں, اس کا شوق, اس کے دوست, اس کی ضروریات, اس کے پسندیدہ رنگ سے لے کر اس کے ناپسندیدہ کھانے تک, وہ ہمیشہ ہر چیز کے متعلق باخبر رہتی تھی. وہ کبھی مارکیٹ اپنے لیے کوئی اسٹیشنری آئٹم لینے جاتی تو ویسی دو چیزیں لاتی. اس کی اور خوش الحان کی واٹر باٹل اسکول کے کئی سالوں تک ہمیشہ ایک جیسی ہوتی تھی. اپنے لیے مکی ماؤس والا شارپنر لاتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ خوش الحان کے لیے مکی ماؤس والا شارپنر نہ لائی ہو, جبکہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا. اس کی لائی ہوئی کسی بھی چیز کے لیے اس نے کبھی پسندیدگی ظاہر کی اور نہ کبھی شکریہ. خان بابا کی موجودگی میں وہ ہمیشہ چیز تھام لیتا, مگر ان کے منظر سے ہٹتے ہی وہ اسے لاپرواہی سے ایک طرف رکھ دیتا تھا. لاریب یہ سب دیکھتی تھی, محسوس کرتی تھی اور اس رویے پر ریئیکٹ بھی کرتی تھی. میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں, تمہارے لیے کتنی چیزیں لاتی ہوں, لیکن تم بالکل ایسے نہیں ہو. تھینک یو تو بولا نہیں جاتا تم سے ٹھیک سے. وہ ناراض ہوئی اور خوش الحان جواب میں ناک چڑھا کر کہتا, اپنے پاس رکھا کرو اپنا یہ خیال اور اپنی گندی چیزیں بھی. مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. تم ایک بدتمیز لڑکی ہو. لیکن کیوں؟ ہم دوست ہیں, ہمارا ایک دوسرے کے سوا ہے ہی کون؟ وہ بھی چلا کر کہتی, مائی فٹ, تم میری دوست نہیں ہو سکتی, مجھے تم سے نفرت ہے. یہ بات جو خان بابا کی موجودگی میں تو صرف اس کی آنکھوں میں لکھی نظر آتی تھی, ان کی غیر موجودگی میں اس کے ہونٹوں سے ابلنے لگتی. لاریب کا دل ٹوٹ جاتا, اور جب دل ٹوٹتے ہیں تو ان کا سر توڑنے کی خواہش خود بخود جنم لینے لگتی ہے, جن کی وجہ سے دل ٹوٹتے ہیں. اس کا جھگڑا کرنے والا موڈ آن ہو جاتا اور پھر وہ اس کے بال اور چہرہ نوچ ڈالتی تھی, اس کے لیے لائے گئے تحفے توڑ پھوڑ ڈالتی تھی, اور اگر تب بھی سکون نہ ملتا تو اس کی جھوٹی سچی شکایت خان بابا کو لگانے پہنچ جاتی. مجھے آپ کا بیٹا زہر لگتا ہے, آئندہ میں اس کے لیے کچھ نہیں لاؤں گی. آپ اس کو بولیں کہ میں نے جو ڈائری دی تھی اس کو وہ بھی واپس کرے, اور واٹر بوتل بھی, اور کلرڈ مارکر بھی, اور آپ اسے دوبارہ یہاں لے کر مت آئیے گا ورنہ میں اسے بہت ماروں گی. وہ اپنے جارحانہ رویے کو کبھی چھپا نہیں پاتی تھی, جبکہ خوش الحان کبھی اپنی نفرت ظاہر نہیں کرتا تھا. وہ ہر شکایت شکوے کے جواب میں صرف آنکھوں میں سرخی لیے نفرت سے اسے گھورتا رہتا. لاریب کو اس کی آنکھوں سے نفرت تھی. خان بابا ان کے درمیان پھر صلح صفائی کروا دیتے. ان کا باہمی رشتہ ایسے ہی پروان چڑھ کر اس مقام تک آ گیا تھا کہ اب ان دونوں کو ہی یقین تھا کہ اگر ایک دوسرے سے کبھی مسکرا کر بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی مفاد ہی ہو سکتا ہے. لاریب کو اب اس کی جانب سے ملنے والے کسی تحفے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی. کمرے میں پہنچتے ہی اس نے وہ چاکلیٹ باسکٹ عدم دلچسپی سے کمرے کے وسط میں پڑی تپائی پر رکھ دی تھی. وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی. سائڈ ٹیبل پر اس کی دوائی رکھی تھی. وہ چند لمحے اس باکس کی جانب دیکھتی رہی جس میں دوائی تھی, پھر اس نے باکس کھول کر ایک پلسٹر پیک نکالا تھا. اس نے یہ ٹیبلٹ روز لینی ہوتی تھی. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بے شک کھانا نہ کھائے, لیکن یہ ٹیبلٹ ہر حال میں لینی ہے. اس ٹیبلٹ کا اثر جادوئی تھا.
लारेब जब तवातर से ये टैबलेट इस्तेमाल करती थी तो उसकी सोच से तलखी का अंसर ख़त्म होने लगता था। वो खुद महसूस करती थी कि उसकी कनौतियत का म्यार कम होता जाता था। वो ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगती थी। उसे इंसान अच्छे लगने लगते थे। हर शख्स का मुंह तोड़ देने की, सबको जलाकर भस्म कर देने की जो ख्वाहिश उसके अंदर पनपने लगी थी, वो इस दवाई की वजह से दम तोड़ने लगती थी। उसका दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता था। अपनी ही ज़ात को अपने हाथों अजियत पहुँचाने वाला जज्बा ख़त्म होने लगता था। लेकिन मसला ये था कि इस दवाई को खाने के लिए उसे इंतहाई मोटिवेशन दरकार होती थी जो उसकी ज़ात के अंदर से नहीं आती थी। खान बाबा उसे हमेशा ये दवाई लेने पर उकसाते रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी तवज्जो में कमी आने लगती थी, लारेब उस दवाई के खाने में कोताही करने लगती थी, जिसका नतीजा काफ़ी तल्ख होने लगता था। वो चंद लम्हे उन टैबलेट्स के पैक की जानिब देखती रही, फिर कुछ सोचती रही। फिर उसने एक टैबलेट निकाली और उठकर बाथरूम की जानिब चल दी। इससे पहले कि खान बाबा आकर उन टैबलेट्स की गिनती करते, उसे आज की टैबलेट को ज़ाया करना था। आपने ये बैग क्यों पैक किया? लारेब ने नानो से सवाल किया था, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में रख कर अब उसका हाथ सहलाते हुए उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद कर रही थी। यादें धुंधली थी मगर मिटाए ना मिटती थीं। आपकी दादो आपको मिस कर रही हैं। वो चाहती हैं आप कुछ दिन उनके पास आकर रहें। वो आपके साथ खेलना चाहती हैं, आपको नए खिलौने दिलवाना चाहती हैं। आप चंद दिन उनके पास रहने जा रही हो। नानो ने बहुत प्यार से उसे समझाना चाहा। आप साथ जाएंगी? उसने अगला सवाल किया था। वो उनके बगैर कभी ना रही थी। उनसे उनसियत भी ज़्यादा थी। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना सब उनके साथ या उनकी मौजूदगी में ही होता था। उसे तो उनके बगैर नींद भी नहीं आती थी। उन्होंने तजब्जब के आलम में उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। लारेब को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने लाड से कोई शिकवा या ज़िद करने की कोशिश नहीं की थी। ये उसकी तबीयत में ही नहीं था। खान बाबा जा सकते हैं? उसने दूसरा सवाल किया था। नानो ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। वो कैसे जा सकता है? वो चला जाएगा तो आपके नाना अब्बू को मॉर्निंग वॉक के लिए कौन लेकर जाएगा? घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर। उसके जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ। वो उसे बहुत मोहब्बत से समझा रही थी। वो चंद लम्हे अपनी जगह बैठी सूरत हाल पर गौर व खोज करती रही। नाना उसका तजब्जब समझ रही थी। वो अपनी दादों से वाकिफ़ ज़रूर थी, लेकिन उनसे उनसियत और लगाव वाला खाना खाली ही था। उन सब लोगों ने मिलकर ही ये खाना भरने की कोशिश नहीं की थी। नानो ने उसकी पुश्त सहलाई। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 5 दिन या फिर वीकेंड मिला तो पूरा हफ्ता। इससे ज़्यादा नहीं रहने दूंगी मैं आपको उधर। नाना अब्बू खुद जाकर ले आएंगे आपको। वो उसे मोहब्बत से समझा रही थी। उसने सर हिलाया। वो आम तौर से सबकी बात ही मान लिया करती थी। तबीयत में ज़िद थी, मगर ऐसी नहीं कि बुज़ुर्गों को ज़िज कर दे। किंडरगार्टन की इब्तदा से ही उसे ये समझ में आने लगा था कि वो बाकी बच्चों की तरह अपने वालिदैन के साथ नहीं रहती। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था? वो जिस डे केयर में जाती रही थी, वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके मम्मी डैडी इंतहाई मसरूफ़ होते थे और उनके वालिदैन की तरह बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारियाँ खान बाबा जैसे ड्राइवर्स पूरी कर रहे थे। मगर वो रात को या दिन के किसी भी हिस्से में उनसे मिल ज़रूर सकते थे, या वो लोग फ़ोन पर उनके साथ राब्ते में रहते थे। इसके साथ मामला कुछ मुख्तलिफ था। उसका सब कुछ नानो और नाना अब्बू थे, या फिर खान बाबा। मॉम एंड डैड का कोई तसव्वुर कहीं नहीं था। नाना अब्बू इस बारे में इंतहाई दो टोक राय रखते थे और घर में ऐसी कोई बात होती ही नहीं थी। नानो कभी कभार जिक्र कर भी देती तो बाद में शर्मिंदा सी नज़र आने लगती थी। लारेब को ज़्यादा तजस्सुस होता भी नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाली बच्ची थी। उसने 2 आदत बिल्लियाँ पाली हुई थी। घर में परिंदे भी थे। वो ज़मीन पर रेंगने वाली चूंटियों और फ़िज़ा में उड़ने वाली मक्खियों के अलावा बहुत से नादीदा तसव्वुराती दोस्तों का एक वसी हल्का रखती थी। इंसानों से ज़्यादा उनकी कमी महसूस करती थी। उसकी ज़्यादातर बातें घर के उन्हीं मकीनों से होती थी और अब घर तब्दील होने जा रहा था, मगर उसे तसल्ली थी, 1 हफ़्ता ज़्यादा नहीं होता, मैं संभाल लूँगी। उसने खुद को समझा लिया था। तुम किससे बातें कर रही हो? मैं काफ़ी देर से गौर कर रही हूँ। तुम मुसलसल बड़बड़ा रही हो, लेकिन जैसे ही मुझे देखती हो चुप हो जाती हो। दादो ने नाकदाना निगाहों से उसे घूरते हुए टोका था। वो सहम सी गई। दादो तबीयतन कुछ सख्त मिजाज थी। उनके लिए प्यार मोहब्बत के मानी कुछ मुख्तलिफ थे। वो नानों की तरह सर सहलाने गले लगाने की कायल नहीं थी, लेकिन वो रुपए खर्चने में फ़राख दिल थी। उन्होंने उसके लिए एक ही हफ्ते में खिलौनों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन वो साथ खेलने की कायल नहीं थी। ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम खेलो इनके साथ, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं करना। मुझे आदत नहीं है, मेरे सर में दर्द होने लगता है। उन्होंने पहले ही दिन उसे नसीहत कर दी थी। वो उन खिलौनों के साथ तन्हा कैसे खेल सकती थी? उसे अपने तसव्वुराती दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी। वो खुद कलामी करते हुए उनके साथ खेलती थी तो दादो को ये भी अच्छा नहीं लगता था। ये सब मेरे दोस्त हैं, मैं इनको आपके गिफ्ट्स दिखा रही हूँ, उसने छीप कर मासूमियत से कहा था। दादो की निगाहों के रंग मज़ीद गहरे हुए। दोस्त? उन्होंने दोहराया था, फिर उसके करीब आई। कहाँ हैं दोस्त? वो मशकूक थीं।
लारेब के चेहरे की छिपी हुई मुस्कुराहट गहरी हुई। वो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो मुझे ही नज़र आते हैं सिर्फ, उसने उन्हें बताया था। ये क्या बकवास है, ऐसे कोई दोस्त नहीं होते, ऐसे तो जिन भूत होते हैं। दिमाग ख़राब कर दिया है तुम्हारी नानी ने तुम्हारा, पागल कर रही है वो तुम्हें। एहसान ऐसे जताती है तुम्हें पालने पोसने का, जैसे 24 घंटे तुम्हें गोद में लेकर बैठी रहती हो, और यहाँ तुम्हारी दिमागी हालत ऐसी कर दी है कि तन्हा बैठी को दोस्त नज़र आ रहे हैं। खबरदार दोबारा ऐसा नहीं सोचना। आओ मैं तुम्हें कार्टून लगा कर देती हूँ। वो उसे वहाँ से उठाकर टीवी लाउंज में ले आई थी। टीवी पर कार्टून चलने लगे थे। लारेब के दोस्त भी उसके साथ सोफे पर बैठ गए थे, लेकिन अब वो उन्हें मुखातिब नहीं कर रही थी, ना उनकी किसी बात का जवाब दे रही थी। वो उनके मुखातिब करने पर उंगली होंठों पर रखकर उन्हें चुप रहने की तलकीन करते हुए कार्टून देखने लगी। बहुत ख़राब हो तुम, दादों के यहाँ जाकर भूल गई हमें। एक हफ्ते बाद नानों के घर वापस आकर उसे सुकून आ गया था। उन्होंने उसे इतने प्यार से गले लगाया कि उसे लगा एक हफ्ते की सारी तकलीफ़ दूर हो गई हो। उसकी आंखें भर आईं। मैं ख़राब नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ। उसने मासूमियत से नहीं कहा था, उसने उन्हें हकीकत ही बताई थी, क्योंकि दादों के यहाँ पूरा एक हफ्ता उसे यही सब सुनने को मिला था। नानों ने बुरा सा मुंह बनाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन नाना अब्बू ने उन्हें टोक दिया था। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी, लारेब ने हतवी अंदाज में कहा था। बेतहाशा खिलौनों, जंक फूड की भरमार और प्ले लैंड्स के रोज़ाना तवील विजिट्स के बावजूद वो वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती थी। उसकी वजह वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ये सच था कि कुछ था जो उसे वहाँ दोबारा जाने के तसव्वुर से ही खाइफ कर रहा था। नानो और नाना अब्बू खामोश रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए। उसकी ज़िंदगी अपने रूटीन पर वापस आने लगी थी, लेकिन कुछ था जो उसकी समझ में नहीं आता था। घर में मुसलसल कुछ परेशानी चल रही थी, जो नानों के चेहरे से उसे महसूस होने लगी थी। एक दिन उसने नाना अब्बू को नानों से इंतहाई सख्त लहजे में कहते सुना, तुम क्यों नहीं समझती, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, वो उनका खून है, वो जो चाहें फैसला करें। मैं उस औरत के मुंह नहीं लग सकता। तुमने सुना नहीं, वो जाहिलों की तरह लड़ने लगी। बात करने की तमीज़ नहीं है उसे, वैसे वो इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। मुझे इससे क्या गर्ज, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैं कभी शीरी की शादी के हक़ में नहीं थी, मगर आप दोनों ने अपनी ही की, मेरी एक नहीं सुनी। आप अब भी यही कर रहे हैं। आप दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। आपको किसी का एहसास नहीं है। उसकी माँ को भी उसकी ज़रा परवाह नहीं है। वो छोटी बच्ची है, वो कभी मुझसे अलग नहीं रही। एक हफ़्ता वो वहाँ रहकर आई थी तो कितनी ही रातें नींद में बड़बड़ाती रही थी, जैसे किसी चीज़ से खौफज़दा हो। अभी भी वहाँ क़याम के दिनों के मुतालिक बात करूँ तो टालने लगती है। उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आप कुछ रहम करें। उसके माँ बाप नहीं करते तो कोई तो एहसास करे उसका। नानों को उसने पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था। वो उन्हें बहुत बहादुर खातून समझती थी, लेकिन वो नहीं थी, मगर वो उसका मौक़िफ़ बिना कहे समझती थी। ये उसे अच्छा लगा। उसे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी मुमकिन है। लोग दिल का हाल बिना कहे भी जान जाते हैं। ये एहसास ही है, इसे ही एहसास कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम बड़े किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहस करते रहें और उसे पता चले कि असल में हो क्या रहा है। हमारी ज़रा सी लीतो लाल उन लोगों को कोर्ट में जाने पर मजबूर कर देगी। और ये लंदन नहीं है कि बच्ची को खबर नहीं होगी और मामला चुपचाप हैंडल कर लिया जाएगा। कोर्ट तक बात पहुंची तो दोनों तरफ के ख़ानदान कूद पड़ेंगे और यहाँ इसी कमरे में रोज़ पंचायत लगा करेगी। इन सब चीज़ों के लिए वो अभी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। आप सब लोग रहम करें उस पर और उसके वाली वारसों को अपनी कर लेने दें, जाने दें उसे। नाना अब्बू की आवाज़ में नकाहत और थकावट नुमाया थी। उसे मज़ीद कुछ उसकी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन रात को नानों ने खान बाबा के साथ मिलकर उसका ज़रूरी सामान पैक करना शुरू किया तो वो डर गई थी। क्या ये ज़रूरी है नानो? उसने रुंधे हुए लहजे में पूछा। हाँ, आपके ज़हनी सुकून के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें खांसी आने लगी थी। वो खान बाबा का चेहरा देखने लगी। वो चाहती थी खान बाबा ही लारेब को समझाएं। उन्होंने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब किया था। आप क्यों परेशान होती हैं, क्यों घबराती हैं? मैं हूँ ना, मैं हर रोज़ आपसे मिलने आया करूँगा। आपका जब दिल चाहे आप हमें फ़ोन करके बुला लिया कीजिएगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि इतना खौफज़दा हो जाए। जैसे ये आपकी नानों का घर है, वो आपकी दादों का घर है। घर तो एक जैसे ही होते हैं, घरों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अल्फाज टूटे फूटे थे। लारेब चुप हो गई। उसे न जाने क्यों ज़िद करनी नहीं आती थी, हालांकि वो चाहती थी कि वो करे। दादों के घर इस बार क़याम इंतहाई तवील था और वो कर्ब में थी, वो जो चुपचाप सहती थी। दादों के घर वो तन्हा रहती थी। उनका अपना एक मखसूस किस्म का शेड्यूल था जिसमें मुदाखलत उन्हें पसंद नहीं थी। वो उसे अपने साथ यहाँ लाई थी, मगर उनकी मौजूदगी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। उसका खाना पीना, उठना बैठना, स्कूल, पढ़ाई, तफरीह के नाम पर बाहर खाना, पार्क्स जाना, सब मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी था। वो सब मर्द मुलाजमीन थे और जिसका जितना बस चलता था वो लारेब को उतना ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता था।
وہ ہراساں کی جا رہی تھی اور ایک چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ نانو کے گھر کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان ملازمین کے رویے سے الجھتی تھی، ان کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کے بہانے، اسے سیر کروانے کے بہانے اس کے جسم کو چھونے کی ناگوار سی کوشش میں مبتلا رہے۔ یہ بہت خوفزدہ کر دینے والی بات تھی اور لاریب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کس طرح بیان کرے۔ وہ دادو سے کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تو کوئی نہ کوئی ہنس کر اس کی ایسی باتوں کو بچپن قرار دے دیتا۔ وہ جن ملازمین سے چڑھتی تھی وہ دادو کی موجودگی میں اس کا اتنا خیال رکھتے کہ وہ مطمئن ہو جاتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور لاریب نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس دور کا انتہائی تکلیف دہ وقت وہ تھا جب اس کے ڈیڈی بھی اس کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے۔ اسے ان سے کبھی انسیت محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ اچھے تو اسے اپنے خان بابا لگتے تھے۔ ڈیڈی کو وہ کبھی پسند نہ آئی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس پر احتجاج کرنے لگی تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ جب اس نے ایک مرد ملازم کی زبردستی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اس کا چہرہ نوچ ڈالا تو دادو نے ملازم کو کچھ نہیں کہا تھا بلکہ اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ اس دن وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس کا یقین نہیں کرتے۔ پھر یہ معمول بننے لگا۔ وہ جب کسی کو روک نہیں پاتی تھی تو چیخ چلا کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے باہر جانا، کھیلنا کودنا ترک کر دیا۔ وہ ضد کرنے لگی تھی۔ اسے ہر شخص سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اسے ہر چیز سے گھن آتی تھی۔ چیخنے چلانے سے جب سب اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے لیتے تو اسے حوصلہ ملتا۔ ملازمین اس کے رویے کی وجہ سے اب ڈرنے لگے تھے کیونکہ اس نے ہر ایک ناگوار بات پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسکول میں، گھر میں نہ صرف سب سے جھگڑتی تھی بلکہ جہاں جہاں موقع ملتا وہ ہاتھوں اور ناخنوں کا بھی اچھا استعمال کرتی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ رہنے والوں کی برداشت چھوٹی پڑنے لگی۔ نانا ابو اور نانو بھی اسے چڑھنے لگے تھے۔ انہیں بھی اس سے پہلے جیسی محبت نہ رہی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا، کسی کو اس کی ضرورت نہ تھی اور اسے بھی سب سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک ناپسندیدہ وجود تھی۔ اس کی شخصیت بگڑتی چلی گئی۔ اسے پڑھائی میں نام کو بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جہاں رہتی تھی وہاں سے بھاگ جانے کی خواہش، خودکشی کی خواہش، خود کو اذیت دینے کی خواہش، وہ نہ جانے کس کس چیز سے لڑ رہی تھی۔ اس صورتحال میں خان بابا کا پیار اسے تقویت دیتا تو خوش الہان درمیان میں آ جاتا۔ وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تو اس کا رویہ حوصلہ پست کر دیتا۔ وہ بالکل اس کی دادوں کے جیسا تھا جس سے اس کی شخصیت میں خامیوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ خود کو ہمیشہ اس سے برتر سمجھتا۔ وقت گزرتا گیا، دادو انتقال کر گئیں، نانا ابو بھی چل بسے، لیکن اسے کسی کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ پتھر دل ہو چکی تھی۔ وہ وہی کرتی جو اسے ٹھیک لگتا تھا۔ اسے کسی نے ڈرگز کی طرف لگایا نہیں تھا، اس نے خود ڈرگز خرید کر استعمال کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کو بتائے بغیر کئی کئی گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے سکون ملتا تھا جس سے اس کے ڈیڈی کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں سے ہی خائف نہیں تھی، وہ اپنی ذات سے بھی خائف تھی۔ وہ جس خاکی وجود کی مکین تھی وہ اس سے بھی خائف تھی۔ وہ ریہاب چھوڑی جاتی پھر واپس آ جاتی۔ علاج مکمل کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی نہیں گزار رہی تھی، زندگی اسے گزار رہی تھی، خرچ کر رہی تھی۔ اسے بھی جہاں جب جیسے موقع ملتا وہ سب کو تکلیف دینے والی بن گئی۔ اسے اذیت ملتی تھی تو وہ کسی کو کیوں خوشی دیتی؟ اس کے دماغ میں خودکشی، خود اذیتی کے خیالات پلتے رہتے تھے اور لوگ اسے مرنے ہی نہیں دیتے تھے تو پھر وہ لوگوں کو اذیت دینے لگتی۔ زندہ نہیں رہنے دے سکتے تو مر جانے دو، اس قطرہ قطرہ اذیت سے نجات تو ملے۔ اس چاکلیٹ باکس کو دیکھتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنا سفر کیا تھا کہ آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا، اس کی زندگی کی طرح جس میں اب کچھ بھی واضح نہیں رہا تھا۔ وراثت خان لڑکی گیم کھیل رہی ہے، بچ کر چلو۔ وہ اپنی چارپائی پر دراز تھا اور دماغ لاریب کے رویے سے الجھا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے مزاج کی محتاج تھی۔ دل چاہتا تھا تو بے تکلفی سے بات کرتی تھی، دل نہیں چاہتا تھا تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ مگر یہ صورتحال تو کچھ زیادہ ہی ڈرامائی ہو رہی تھی کہ وہ میسج پر تو بہت مہربان اپنی اپنی سی نظر آتی تھی اور روبرو ہونے پر اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیتی۔ خان کی موجودگی میں تو وراثت خود بھی محتاط رہتا تھا، لیکن تنہائی میں ملاقات ہونے پر وہ اس رویے کی توقع نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتی کیا ہے مجھ سے، ارادے کیا ہے میڈم کے؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور اسی سوچ کے ساتھ جوان ہوا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اگر بے تکلفی سے بات کر رہی ہے تو اسے آپ کی شخصیت میں دلچسپی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وراثت اونچا لمبا پٹھان مرد تھا، ظاہری شخصیت بھی اچھی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ جو دیکھ لیتا وہ فریفتہ ہونے لگتا، مگر اس کا دل یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ لاریب جیسی شہر کی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کا اس سے انتہائی بے تکلف ہو کر بات کرنا اسے محبت کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بالخصوص جس طرح وہ اسے میسیجز کرتی تھی اس سے یہ خیال مزید پختہ ہو جاتا تھا۔
उसे खान का लिहाज है, इसी वजह से आमने सामने बात करने से घबराती है, वरना इतने मैसेज क्यों करे। वो दिल में तावीलें घड़ रहा था। उसने ज़रा सा सर उठाकर सिरहाने के नीचे रखा मोबाइल निकाला। वो एक दरमियाने दर्जे का मोबाइल था जिसकी स्क्रीन एक कोने से खस्ता हो चुकी थी। वो पहले इस मोबाइल को कॉल करने के अलावा सिर्फ टिकटॉक वीडियोस देखने की हद तक इस्तेमाल करने का आदी था, लेकिन अब ये सूरत हाल थी कि वो हर चंद मिनट बाद मोबाइल जेब से निकाल कर हाथ में पकड़ लेता कि शायद कोई मैसेज आया हो। हालांकि उसे मैसेज लिखने, करने और पढ़ने से बहुत चिढ़ होती थी। इस बात पर उसे अक्सर हबीबुल्लाह खान से डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन वो फिर भी दिलचस्पी नहीं लेता था। मगर अब जब से उसे खान की मेहमान मैसेज करने लगी थी, उसे ये सारे गुर आने लगे थे। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल को निकालकर पुराने मैसेजेस देखने शुरू कर दिए थे। उसे इन पुराने मैसेजेस को दोबारा से पढ़ना भी अच्छा लगता था। वो मोबाइल की स्क्रीन को इसी कैफियत में घिरा स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक मैसेज की बीप बजी। वो फ़ौरन सारे मैसेजेस फलांग कर नीचे नए आने वाले मैसेज पर पहुंचा। वो उसी की तरफ से आया था। बज़ाहिर वो एक आम सा मैसेज था, एक तस्वीर जिसमें 2 खूबसूरत हाथ बने थे जो दुआया अंदाज में उठे थे। नीचे उर्दू में मतन दर्ज था, मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसे। विरासत ने मैसेज पढ़ना शुरू किया था। उसे चूँकि रोमन उर्दू पढ़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी, इसलिए वो अटक अटक कर पढ़ रहा था, लेकिन खून की रवानी में यकदम तेज़ी आ गई थी। उसने इंतहाई सुकून से पूरा मैसेज पढ़ा था। फिर किसी नतीजे पर पहुंचने की गर्ज से उसने पे दर पे उन नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दी थी। उसे यकीन था कि यह नंबर लारेब का ही है, मगर मुसलसल कितनी ही देर बेल बजते रहने के बावजूद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। विरासत का यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया था कि यह नंबर लारेब का है, मगर उसे ये बात भी अच्छी ना लगी थी कि उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया गया। खदीजा, तुम क्या कर रही हो? फारिग हो? सामे एक बाउल हाथ में पकड़े उनके कमरे तक आई थी। खदीजा बज़ाहिर अपने पलंग के नीचे पड़े सूटकेस में कुछ रखने में मगन थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वो कपड़ों के ढेर में छुपाए हुए मोबाइल से मैसेज करके फारिग हुई थी और मुंतज़िर थी कि वहाँ से फ़ौरन जवाब आ जाए, जो नहीं आ रहा था। सामिया को अंदर आता देखकर उसने चिढ़कर मोबाइल कपड़ों की तहों में छुपा दिया और सर उठाकर मसनूई उजलत भरे अंदाज में देखा। क्या बेगैरती है, इंसान चंद घड़ी तन्हा नहीं बैठ सकता इधर। जब देखो कोई ना कोई मुँह उठाकर आपको याद करता हुआ आ जाएगा, उसने नागवारी से सोचा। सामिया उसके चेहरे के जले कटे तासुरात को नज़रअंदाज करती हुई अंदर आ गई थी। उसके हाथ में प्याला देखकर ही खदीजा समझ गई कि वो या बालों में तेल लगवाने आई होगी या फिर मेहंदी लगवानी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ। मुझे अपने काम निपटाकर सबक याद करना है। मुझे पहले ही संदलबी से बहुत डांट पड़ी है, बहुत गलतियाँ निकली हैं मेरी। अपनी बात मुकम्मल करके उसने दोबारा नीचे सूटकेस की जानिब देखना शुरू कर दिया था। सामिया ने फिर भी परवाह ना की। हाँ, मैं और सदफ पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे कि खदीजा की गलतियाँ पहले से ज़्यादा होने लगी हैं। हालांकि दर्स की बेहतरीन तालबा तुम्हारी सहेली है, मगर तुमने सीखा कुछ नहीं उससे। वैसी ही हो, निकम्मी की निकम्मी। वो इत्मीनान से सामने वाले बिस्तर पर बैठकर बोली थी। खदीजा को यह बात किसी ताने से कम ना लगी। उसने नाक चढ़ाकर उसे घूरा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम सब लोग ज़हरा से इतने मुतासिर क्यों हो। अब इतनी भी ख़ास नहीं है वो। मैंने कब कहा कि ख़ास है? ज़हीन तो है ना, अपना काम वक्त पर करती है, और देखो माशाल्लाह वो अपना सबक अब जब एक बार याद कर ले तो भूलती बहुत कम है। हम सब जानते हैं उसकी गलतियाँ कम निकलती हैं। सामिया तो तारीफ़ी अंदाज में बोली थी। खदीजा ने मोबाइल को वहीं सूटकेस में पड़े रहने दिया, फिर सूटकेस को घसीटकर पलंग के नीचे कर दिया और अपनी जगह से उठकर अपने ही बिस्तर पर बैठते हुए बोली, वो ज़हीन नहीं, चहीती है संदलबी की। तुम्हारी तरह इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें। संदलबी के पाँव दबाने और खोपड़ी रगड़ने के लिए मिनट से पहले तैयार हो जाती है। मेहमानों के लिए कहवा बनाना हो या हफाज के लिए पराठे उतारने हो, ज़हरा बीबी सबसे पहले किचन में पहुंच जाती है। कल मैंने खुद उसे ताई शाहिदा के कपड़े प्रेस करते देखा है। उसने इतनी ही बात की थी कि सामिया ने सराहने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये तो अच्छी बात है ना, मदद तो वाकई करती है वो सबकी। खदीजा ने नाक चढ़ाकर उसकी बात काटी। मदद नहीं, इसे चमचागिरी कहते हैं। जी जी, हाँ जी की गर्दान करते करते वो सबकी मंजूर नज़र बन गई है। ताई शाहिदा के कपड़े प्रेस करेगी तो वो ड्यूटी भी तो नहीं लगाएगी ना उसकी। तुम गौर करो, मिलाद हो या कोई महफिल, उसकी भी ड्यूटी नहीं लगती, जबकि घी वाले बर्तन घिसते घिसते हमारी हथेलियाँ काली हो जाती हैं। उसके हाथ पाँव देखो कितने साफ़ रहते हैं, मुलायम, नाखून भी नहीं टूटते, और हमारी उंगलियां हर वक्त मैली रहती हैं। वो कभी जाले उतारती है ना पर्दे धोती है। जब भी कालीन निकालकर सारा हाल धोने की बारी आती है, वो कभी जाले उतारती है ना पर्दे धोती है। ताई शायदा उसे ड्यूटी नहीं देती, जबकि हमें सबसे पहले झाड़ू और बाल्टी पकड़ा देती है। जाओ बहन, मेरे मुँह ना लगो, मेरा दिल नहीं मुतासिर होता इन बातों से। वो वाकई उकताई हुई थी। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर सहेली के मुतालिक ऐसे नहीं कहते, ये गीबत में शुमार होता है। सामिया ने हंसते हुए उसे समझाना चाहा। वो मजाक ही कर रही थी। खदीजा ने सर झटका।
रहने ही दो। गीबत तो तब होती जब मैं तुम्हें उसके सारे करतूत बताती। अभी तो मुंह बंद है मेरा, इसे बंद ही रहने दो। काम की बात करो। किस लिए तशरीफ़ लाई थी मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते पढ़ते? कोई अपना मतलब ही खींच लाया होगा तुम्हें यहाँ तक। वो जले भुने अंदाज में सवाल कर रही थी। सामिया ने हाथ में पकड़ा प्याला घुमाकर उसके चेहरे के सामने किया। ये देखो, खालिस मेहंदी में शहद और एलोवेरा मिलाकर लाई हूँ, अंडा भी डाला है। वो अपने तई उसे रिझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मुझसे क्या चाहती हो? मैं इसे अपने जले हुए दिल पर डालकर आमलेट बना दूँ? खदीजा का मिजाज बरहम ही था। सामिया उठकर उसके करीब आई। इतना भी जलने कुड़ने की ज़रूरत नहीं है बहन, ये ना हो कि अंडा बाउल में पड़ा हुआ ही पक जाए। मैं तो तुम्हारा भला सोच कर आई थी। तुम्हारे बाल भी रफ़ हो रहे हैं, मैंने सोचा मैं तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ, तुम मेरे बालों में लगा दो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो मैं किसी और से कह देती हूँ। उसने कंधे उचकाकर कहा, जैसे खदीजा के बुरे रवैये से बिलाखिर तंग आ गई हो। खदीजा को अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके लिए भी ये आमेज़ा लाई होगी। ऐसे टोटके करने की इजाज़त हो तो संदल बीबी खुशदिली से देती थी, और खदीजा को शौक़ भी बहुत था। उसने फ़ौरन उसे रोका। ओहो, अब आ ही गई हो तो सब्र तो करो, लगा देती हूँ। उसने आगे होकर बाउल थाम लिया था। सामिया मूड़ा घसीट लाई। अच्छा, तुम ज़हरा का क्या कह रही थी? मुझे तो बहुत मासूम लगती है वो। खदीजा ने उसके सर के दरमियानी हिस्से से बालों को अलग करते हुए मांग निकाली थी कि सामिया ने पूछा था। खदीजा ने उंगली की पोर को ठंडी मेहंदी में डुबोया और सामिया की मांग में फेरा, फिर मुँह उसके कान के करीब करते हुए मज़े ले लेकर बताना शुरू हो गई। गीबत हमेशा तजस्सुस के बतन से जन्म लेती है और झूठ की गोद में पलकर जवान होती है। खदीजा ने भी सामिया का तजस्सुस देखते हुए झूठ की मिकदार खूब बढ़ा दी थी। गुले, तुम्हारी तरक्की हो गई है क्या जो अभी तक आराम फरमा रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं 2 घंटे से आया हुआ हूँ और तुम अभी तक बिस्तर में घुसी हुई हो? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो ऐसे। वो हल्की सी दस्तक देकर बिना जवाब का इंतज़ार किए दरवाज़ा खोलकर एकदम अंदर आया था ताकि उसे सरप्राइज़ कर सके। मगर दरवाज़ा खुलते ही गुले ने जिस तरह झिझक कर अपने दुपट्टे को सीने पर फैलाया और घबरा कर उठ खड़ी हुई, खुशिलहान इंतहाई शर्मिंदा हुआ। आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा, लेकिन वो आदत से मजबूर था। गुले के साथ उसका ऐसा ही एहतराम का रिश्ता था कि ताल्लुक़ तो माँ बेटे जैसा था और रवैया तो गहरे दोस्तों जैसा। शर्मिंदा होने के बावजूद वो वापस नहीं गया, बल्कि अंदर आकर उसके साथ उसी के बेड पर बैठ गया। वो पहले भी इसी तरह उसके पास बैठ जाया करता था। ये और बात थी कि वो खुद भी अपने कमरे में ज़्यादा बैठे रहने की कायल नहीं थी, इसलिए उनकी ज़्यादातर बातें किचन में निबट जाया करती थी। गुले उसके साथ बैठने पर भी कुछ मुस्तरिब सी हुई। खुशिलहान को अब वाकई किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गुले, तुम मुझे परेशान कर रही हो, इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? वो शर्मिंदगी को ज़ाहिर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक अंदाज में बोला, फिर रुख मुकम्मल उसकी जानिब मोड़ा। सच बताओ, तुम वही हो ना, हमारी पुरानी वाली बोसीदा सी गुले, जिसे हमारी नानी ने इसलिए हमारे वालिद मोहतरम से ब्याह दिया था कि उनसे तुम्हारा बोझ बर्दाश्त ना होता था, और जिनको चाहकर भी हम इल्म हुनर का कोई तड़का नहीं लगा पाए। इसीलिए वो अभी तक वैसी की वैसी ही है जैसी 1857 में उनकी नानी हुआ करती थी। उसका इतना तवील जुमला गुले के वजूद से टपकते तजब्जब को किसी कदर ज़ायल करने में कामयाब रहा। वो बदिक्कत मुस्कुराई। हैरान तो मैं तुम्हें देखकर हो रही हूँ, बदले बदले तो तुम लगने लगे हो खुशल। पहले इतने चक्कर नहीं लगते थे तुम्हारे हवेली के, हमको फ़ोन करके बुलाना पड़ता था, अब हर हफ्ते आ जाते हो। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। खुशिलहान ने कुछ कहना चाहा, मगर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। हालांकि गुले की बात में हकीकत नहीं थी, लेकिन वो उसे किस तनाज़र में जता रही थी वो बखूबी समझ गया था। चंद महीने पहले तक उनके दरमियान ऐसी ही बातें हुआ करती थी। गुले कहती थी, खुशल, तुम्हारी शादी करनी है मुझे, तुम 18 के हो गए हो, हमारे ख़ानदान में इसी उम्र में शादी ब्याह का रिवाज है। वैसे भी अब मुझसे इतनी बड़ी हवेली अकेले नहीं संभाली जाती, अपनी दुल्हन को लाओ ताकि वो ये जिम्मेदारी निभाए। जबकि खुशिलहान नाक चढ़ाकर कहता, डियर सौतेली मम्मी, इतनी जालिम ना बनो, तुम मुझसे काम करवा लिया करो, वैसे भी तो मेरे बाबा से ही करवाती हो, लेकिन मेरी दुल्हन के लिए ये मंसूबा बनाना छोड़ दो, उसे तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूँगा। गुले हंसने लगती थी। अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो इन पलकों की देसी घी से मालिश किया करो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो दोनों इस तरह मजाक करते रहने के आदी थे, और अब दुल्हन तो आ गई थी, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी हवेली में तंग पड़ने लगी थी। गुले अब भी जिस जानिब इशारा कर रही थी, खुशिलहान को उसमें दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि चीज़ों को नॉर्मल करने से पहले उनका एबनॉर्मलपन बर्दाश्त करना पड़ता है, और इसके लिए वो तैयार हो रहा था। हाँ तो क्यों ना हूँ हर हफ्ते, वजह है मेरे पास हर हफ्ते आने की। उसने इतना कहा, फिर उसके कंधे को अपने कंधे से टहूका देते हुए बोला, तुम हो ना हरी हवेली की शान, मेरी सौतेली माँ, मेरे अब्बा की दूसरी चहेती सोचा। गुले ने उसके चेहरे को बगौर देखा। वो मुतमईन दिखाई देता था। गुले को अच्छा लगा। माशाल्लाह, बहुत खुश नज़र आते हो। वो कुछ कहना चाहती थी कि खुशिलहान ने उसकी बात काट दी।
اب ہمارے خوش نظر آنے پر بھی جلنے لگی ہو تم گلے، ایسی تو نہیں تھی تم۔ شکایت لگائیں گے ہم تمہاری، روز قیامت ہماری اماں پوچھیں گی تمہیں۔ بلا وجہ شوق ہو رہا تھا۔ گلے نے بنا کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ خوشل، شکایت مت کرنا میری، تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ تمہیں ہر چیز پر فوقیت دی ہے، اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے اور ایک ماں کی طرح لاڈ اٹھائے ہیں تمہارے، کبھی تمہارے ساتھ کوئی فرق نہیں برتا، اس لیے میرا بس چلتا تو میں وہ سب نہیں ہونے دیتی جو تمہاری مجھ سے خفگی کا باعث ہے، وہ جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خوش الہان نے گہری سانس بھر کر اس کی بات کاٹی۔ جذباتی مت ہو گلے، جذباتیت کے چکر میں پڑے رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کسی اور طرح سے چلنا پڑے گا۔ گلے نے استفہامی انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ گلے، میں نے بہت سوچا ہے، بہت زیادہ، میں اب کسی سے بھی خفا نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے میرے بڑوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ رکا۔ گلے نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے جان بوجھ کر خان بابا کا نام واضح طور پر نہیں لیا تھا۔ سب سے ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو اس امید پر پالتے پوستے رہنا کہ آپ کی اولادیں ان غلطیوں کو کھود کر ان میں تیل نکالیں گی، کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ وہ اٹک اٹک کر الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اور جملے مکمل کر رہا تھا۔ گلے، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوتاہیاں بڑوں سے سرزد ہوئیں یا جوانوں سے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ان کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بڑوں نے نفرت کی فصل بوئی ہے، میں اب اسے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں، اور شاید اس نے پھر توقف کیا تھا، کاٹ وہ بھی رہی ہے۔ یہ دانستہ لاریب کا ذکر تھا، لیکن اب ہم سب کی برداشت جواب دینے لگی ہے۔ تم خود کو دیکھو اور مجھے بھی اور اسے بھی۔ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے، خسارے میں تو ہم رہ گئے ہیں۔ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری اگلی نسلیں میری بوئی ہوئی فصل کاٹیں۔ گلے مسلسل اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ جوان سمجھدار اولاد سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرا بچہ، میرا شہزادہ کتنا سمجھدار ہو گیا ہے میرا خوشل۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن خوش الہان اپنی جون میں واپس لوٹتے ہوئے بولا، بس خالی پیٹ ہضم نہیں ہو رہے تمہارے یہ جھوٹے ڈائیلاگز، چلو اٹھو باہر آؤ، اچھا سا کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے۔ گلے کی ایسی سنجیدگی سے اسے الجھن ہونے لگتی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ گلے پھر بھی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ خوش الہان اس کی سستی سے اکتا کر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا۔ وہ پہلے بھی ایسی حرکتیں کر کے اسے غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ خوشل، چھوڑو مجھے، غضب خدا کا یہ کیا حرکت ہے، چل تو رہی ہوں میں، چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ خوش الہان ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نہیں، ایسے ہی باہر لے جاؤں گا تمہیں، یہ سزا ہے تمہاری، اتنی سست گلے برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، وہ ضدی پن سے بولا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ حبیب اللہ خان کی سخت آواز نے یکدم ہر چیز کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ 2 قدم بھر کر اندر آئے۔ گلے کی حالت یہ تھی کہ جیسے نیچے گرنے والی ہو۔ پاگل ہو گیا ہے بچے، ایسے کون کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ انہوں نے ناراض لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ انہوں نے کبھی خوش الہان سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے یکدم گلے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حبیب اللہ خان عجلت میں آگے بڑھے اور گلے کا ہاتھ تھام کر اسے سنبھلنے میں مدد کی۔ عجیب آدمی ہو تم، حالات کی نزاکت کو تو سمجھا کرو۔ وہ ضرورت سے زیادہ تلخ ہوئے تھے، یا خوش الہان کو محسوس ہوا۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوا۔ یہ خجالت بھری شرمندگی تھی اور اس نے خان بابا کے سامنے پہلے کبھی اس کا سامنا نہ کیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بعجلت سلام کیا۔ اپنی شرارت کی وضاحت کرنا چاہی، مگر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو باہر نکل گیا۔ حالانکہ حبیب اللہ خان اس کے سلام کا جواب دے کر اب اس سے ہی بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ باہر نکل گیا تھا۔ سہرا، تم نے نماز پڑھ لی؟ اگر پڑھ لی ہے تو میری مدد کرو دو، خدیجہ نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔ سہرا چھوٹی بچیوں کا سبق سن رہی تھی۔ خدیجہ کا زمانی سا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس نے اشارے سے سامنے بیٹھی چھوٹی بچیوں کا بتایا کہ وہ مصروف ہے، مگر دل میں خواہش یہ تھی کہ جلد از جلد ان کا سبق سنے اور خدیجہ کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ خدیجہ چند لمحے دروازے کے قریب کھڑی اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ اندر آ گئی۔ اس گروپ کا تم سن لو، ان باقی بچیوں کا میں سن لیتی ہوں۔ آؤ بھائی، ادھر آ جاؤ۔ وہ بیٹھ کر ان کو اشارے سے بلانے لگی۔ سہرا نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اچھی بات ہوگی مجھے بتانے کے لیے، شاید اس نے پوچھا ہو میرے بارے میں، شاید کوئی اچھی بات ہوئی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی، ہاتھ میں قرآن پاک تھام رکھا تھا، سامنے دائرے کی شکل میں چھوٹی بچیاں بیٹھی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر سی ہو گئی تھی اور دھیان سبق میں کم ہونے لگا تھا۔ اب سب وہاں بیٹھ کر 10-10 منٹ دہرائی کرو، خبردار کوئی اٹھ کر یہاں آئی تو۔ خدیجہ نے تھوڑی دیر بعد سب کو ڈانٹ دیا تھا۔ ساری بچیاں بآواز بلند ہل ہل کر قرآن پاک پڑھنے میں مگن ہو گئیں تو خدیجہ اس کے قریب ہوئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سہرا نے اس کی سرگوشی سے اپنی سماعتوں میں عجیب سی سنسناہٹ کو محسوس کیا۔ وہ اپنے پورے وجود سمیت اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ تو کال کرنے لگ گیا ہے سہرا، اس کی آواز میں جوش اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہے واقعی؟ کب؟ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ حیران ہوئی اور خوف زدہ بھی۔
ओहो, ऐसा रोतला मुंह बनाकर तो मत देखो मुझे। कॉल की है उसने लेकिन उठाई नहीं मैंने। वो उसे डपट कर बोली। अब हम क्या करेंगे खदीजा, संदलबी को पता नहीं क्या हो गया होगा। ज़हरा को यूँ भी तजस्सुस का शौक़ था। खदीजा ने अपना सर पीट लिया। ज़हरा तुम मुझे भी बौखला देती हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा मोबाइल हमेशा मेरे कपड़ों वाले बैग में पड़ा होता है, उसकी आवाज़ भी बंद होती है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो एकदम से कॉल क्यों करने लगा है। उसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि दरअसल से तुम उसे मैसेज करती हो। वो उसका चेहरा देख रही थी लेकिन अंदाज़ ऐसा था जैसे खुद कलामी कर रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है खदीजा, तुम दोबारा मोबाइल खोलना ही मत, ऐसे ही पड़ा रहने दो बैग के अंदर। वो धीमी सी आवाज़ में उसे समझाने लगी थी। हर बात में डरना ज़रूरी नहीं होता ज़हरा, वो हमें खा नहीं जाएगा। एक तरह से अच्छा ही होगा अगर उसे पता चल जाए तो। कम अज़ कम सूरत हाल तो समझ में आने लगेगी। तुम क्या सारी ज़िंदगी इसी दरसगाह में रहने वाली हो? यहाँ से बाहर निकलना नहीं तुमने, अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू करनी। मुस्तकबिल का सोचा करो। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ खदीजा, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं कभी इतनी बहादुर हो ही नहीं सकती। वो शर्मिंदा हो गई थी। खदीजा चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। अब इतना अफसरदा भी मत हो, करती हूँ मैं ही कुछ, कॉल तो उठानी ही पड़ेगी। वो फिर साबका अंदाज में बोली थी। चूँकि इर्द गिर्द बच्चियाँ बैठी सबक दोहरा रही थी तो उन्हें बात करने का मौका मिल गया था, मगर दोनों की आवाज़ बहुत धीमी थी। ये मत करो खदीजा, ये मत करो। वो बहुत डरी हुई थी अभी भी, लेकिन खदीजा की डांट की वजह से संभल कर बोली थी। ज़हरा थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो, तुम क्या चाहती हो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए? आजकल के लड़के बहुत बेसब्रे वाक़या हुए हैं। खाली खोली मैसेजेस से इश्क नहीं लड़ाया जाता उनसे, वो कॉल भी करना चाहते हैं और मुलाकातें भी, वरना वो समझते हैं कि लड़की उस पर भरोसा नहीं करती। ऐसी लड़की को मुँह नहीं लगाते वो, जिसे अपने पिछलों का डर खाए जाता हो। तुम एक वक्त में एक ही काम कर सकती हो, इश्क कर लो या डर लो। वो अब दो टोक अंदाज में बोली थी। ज़हरा को लफ्ज़ इश्क ने भस्म करके रख दिया था। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि उससे अगला जुमला तक ना बन पाया था। अब ऐसे भी मत देखो मुझे कि जैसे मैंने तुम्हें कोई पत्थर दे मारा हो। मुझे तुम्हारे इस रवैये से उलझन होती है। हर बात में छुई मुई सी हीरोइन बनने का कोई पहलू निकाल लेती हो। फ़िक्र मत करो तुम, मैं संभाल लूँगी सब। कॉल करेगा तो मैं बात कर लूँगी, इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? वो एहसान जताने वाले अंदाज में बोली थी। ज़हरा ने ममनून अंदाज में उसे देखा। तुम बहुत अच्छी हो खदीजा, बहुत अच्छी। खदीजा कुछ नहीं बोली, उसके चेहरे पर आज कुछ निराले रंग थे। लारेब अपने कमरे से निकलने की ख्वाहिशमंद ना थी, लेकिन हबीबा उसे बुलाने आ गई थी। गुले की तबीयत जब से ख़राब रहने लगी थी और उसने अपने कमरे से निकलना कम कर दिया था, तब से मासी हबीबा उस पर भरोसा ज़्यादा करने लगी थी। वो बूढ़ी औरत थी, तन्हाई के एहसास से घबरा जाती थी। शायद इसलिए लारेब से बातें ना करने के बावजूद उसकी मौजूदगी से वो चुपचाप अपने कामों में लगी रही थी। वो अपनी शर्ट की शिकनें दुरुस्त करती उसके साथ ही कमरे से निकल आई थी। गुले आज भी बाहर नहीं आएंगी? ये कैसी तबीयत की खराबी है जो समझ भी नहीं आ रही और ख़त्म भी नहीं हो रही? खान बाबा गुले को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? वो दोनों बरामदे से बातें करती हुई किचन की जानिब बढ़ रही थी। मासी हबीबा ने कोई जवाब नहीं दिया था। लारेब को अंदाज़ा भी था कि वो चूँकि मुकम्मल बात समझ नहीं पाएगी तो शायद जवाब में खामोशी ही उसका इस्तकबाल करे, लेकिन फिर भी वो बोलना चाहती थी। खान बाबा लापरवाह नहीं हैं, लेकिन गुले के मामले में ना जाने क्यों सुस्ती कर रहे हैं। आप समझाओ उनको, आपकी बात तो मानते हैं। वैसे तो मेरी बात भी मानते हैं, लेकिन वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी मगर उलझ कर चुप हुई। फिर ख्वामखा मासी का चेहरा देखा। मासी, आपने महसूस किया खान बाबा कुछ बदले बदले से नज़र आते हैं? उनकी आंखों में अजनबियत सी महसूस होने लगी है। बात समझ रही हैं आप मेरी? जैसे वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। मासी, आपको कुछ महसूस हुआ ऐसा? मासी को खाक भी समझ ना आई थी, मगर चूँकि वो उनका चेहरा देख रही थी तो उसने इस बात में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर। वो इतना कहकर किचन में दाखिल हुई तो ज़ुबान को ब्रेक लग गया। खुश इल्हान खाने के इंतज़ार में मेज़ के गिर्द बैठा था। लारेब वहाँ बैठने की बजाय शेल्फ़ की जानिब बढ़ गई थी। तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी खाने का पूछने। यखनी वाला पुलाव बना है, तुम्हारे लिए बनवाया है तुम्हारी माँ ने। गर्मा गर्म खा लो, इसको अच्छा लगेगा। वो पश्तो में कुछ बोलती हुई चूल्हे के करीब आ गई। मासी बहुत सुघड़ खातून थी। उसने सलाद, अचार, रायता सब कुछ बनाकर पहले से मेज़ पर ढक कर रखा था। अब सिर्फ प्लेटों में चावल निकालने बाकी थे। अभी चूँकि घर के बड़े मौजूद नहीं थे तो मासी ही उन दोनों की प्लेट बनाकर खाना सर्व करने वाली थी। लारेब की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। आया अपने कमरे में वापस चली जाए या फिर खाना खाने के लिए मेज़ पर बैठ जाए। इसी असना में मासी ने उसे हाथ के इशारे से मुखातिब किया। लड़के को खाना दे दो। वो एक प्लेट में चावल निकालकर अब उससे कह रही थी कि वो प्लेट खुश इल्हान को दे दे। लारेब को अजीब तजब्जब का सामना था। उनके दरमियान ताल्लुकात तो ऐसे रहे थे कि वो ये प्लेट उसके सर पर मार आती,
مگر چونکہ آج وہ اس کے لیے چاکلیٹ لا کر صلح صفائی کا اندیہ ظاہر کر چکا تھا تو وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد اس نے پلیٹ اٹھا لی تھی، پھر اپنی چال کو مستحکم رکھتے ہوئے اس نے پلیٹ لا کر خوش الحان کے سامنے رکھ دی۔ تھینک یو، وہ بولا تھا۔ اس کے چہرے پر رسمی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ لاریب اس مسکراہٹ کے بعد مزید نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے رائتے اور سلاد کے پیالوں سے پلیٹ ہٹا کر ان دونوں پیالوں کو خوش الحان کے سامنے کیا۔ تب تک وہ چمچ لے کر چاول ادھر ادھر کر چکا تھا۔ تم بھی آ جاؤ، ماسی بہت اچھا پلاؤ بناتی ہے۔ ایسا پلاؤ تمہیں بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں بھی نہیں ملے گا، ہے نا ماسی؟ وہ اسے کہنے کے بعد یہی جملہ پشتوں میں دہرا کر ماسی سے پوچھنے لگا تھا۔ کچن کے حالات لمحہ بھر میں کافی سازگار ہو گئے تھے۔ خوش الحان کا رویہ چونکہ اچھا تھا تو وہ بھی اپنی پلیٹ لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں گلے اور خان کو کھانا دے آؤں، ماسی حبیبہ نے ٹرے اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کچن میں وہ دونوں ہی رہ گئے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے اور دونوں ہی ہمیشہ ایسے لمحے سے خائف رہتے تھے جب انہیں ایک دوسرے کا کسی تیسرے کی غیر موجودگی میں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گلے آج کل اپنے کمرے میں کھانا کھاتی ہے؟ خوش الحان نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ لاریب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ گلے چند دن سے ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اس نے سادہ مگر احساس کرنے والے انداز میں جواب دیا تھا۔ خوش الحان پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے تو کسی نے ذکر نہیں کیا، نہ کوئی فون کال کی۔ تم تو حویلی میں ہی ہوتی ہو، ایک میسج تو کر سکتی ہو۔ وہ جان بوجھ کر اس انداز میں بات کر رہا تھا کہ اسے اپنائیت کا احساس ہو۔ اسے ہو بھی رہا تھا مگر اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے خوش الحان کا یہ رویہ اچھا لگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے، ماسی حبیبہ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور گلے تو اپنی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں مانتی۔ ان سے پوچھو بھی تو وہ سب ٹھیک ہے کہہ کر بات ہی ٹال دیتی ہیں۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ اسی دوران ماسی واپس آ گئی تھی۔ ماسی، میں سوتیلا بیٹا صحیح مگر تم جانتی ہو بہت محبت کرتا ہوں میں اپنی ماں سے، ایک فون نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بیمار تھی تو؟ خوش الحان نے دیکھتے ہی حملہ کرنے والے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ ماسی نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا، پھر پلاؤ والے دیگچے کی جانب بڑھ گئی، اطمینان سے اپنے لیے چاول نکالے، پھر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں کو کیا بنا بنا کر کھلاتی رہتی ہو جو بیمار ہو گئی ہے وہ؟ خوش الحان نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا۔ ماسی نے ہاتھوں سے ہی چاولوں کا بڑا سا لقمہ بنا کر منہ میں رکھا، پھر ٹالنے والے انداز میں بولی، کچھ نہیں ہوا، تمہاری ماں کو بھلی چنگی ہے، بس تمہارے لیے اداس ہو جاتی ہے۔ اب آ گئے ہو تو ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ اپنے بابا کی فکر کرو، تمہاری ماں سے زیادہ تمہارا باپ سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے آج کل، بولایا پھرتا ہے۔ خیر پرواہ مت کرو، کھاؤ پیٹ بھرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ماسی کچھ بتاتے بتاتے رک گئی کیونکہ گلے نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ان دونوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ حبیب اللہ خان کے ذکر پر لاریب اور خوش الحان دونوں ہی خفیف سا چونکے مگر چپ رہے کہ ان کے رویے کی تبدیلی ان دونوں نے ہی محسوس کی تھی۔ بہت اچھا بنا ہے ماسی، گوشت بھی کافی نرم ہے اور چاول بھی ذائقہ دار ہیں۔ خوش الحان نے توجہ کھانے کی جانب مبذول کر لی تھی جبکہ لاریب ابھی بھی پرسوچ انداز میں ہی بیٹھی تھی۔ جلدی کھاؤ، ابھی ایک اور پلیٹ بھی کھانی ہے تم کو، ناشکری مت کرو۔ ماسی نے اسے ٹوکا تھا، وہ سمجھ گئی کہ کھانا کھانے کی بات کر رہی ہے۔ اس نے پلیٹ میں چمچہ چلانا شروع کر دیا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ خوش الحان نے اچانک سوال کیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ یہ تو بہت ہی پرسنل سوال تھا اور شاید اس قسم کا سوال وہ اس سے پہلی مرتبہ کر رہا تھا۔ اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے یہ سمجھ میں نہ آیا۔ تمہارے سب کلاس فیلوز پوچھ رہے تھے تمہارا، تم نے ان سب سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا۔ خوش الحان کو لگا تھا کہ وہ یہ سب سن کر خوش ہوگی لیکن وہ چپ چاپ کھانے میں مگن رہی۔ تم چاہو تو میرے فون پر ان سے بات کر سکتی ہو، وہ پیشکش کر رہا تھا۔ لاریب پھر بھی خاموش رہی۔ خوش الحان نے اس کا انداز بغور دیکھا لیکن مزید کچھ نہیں کہا اور اپنی پلیٹ میں مگن ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کافی کام جمع تھے، وہ سب کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ پھر جب کافی کی طلب ہوئی تو دھیان پہلے گلے کی جانب گیا۔ وہ کبھی اس کے آرام سے غافل نہ ہوئی تھی۔ اس کا کھانا پینا اس کی خواہش سے پہلے ہی اس کے کمرے تک پہنچ جاتا تھا اور اب وہ کمرے سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ خان بابا بلا وجہ سخت لہجے میں بات کرنے لگے تھے۔ ہری حویلی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے وہاں آ کر اب پہلے جیسی اپنائیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اپنے ہی گھر میں عجب اجنبیت چھائی رہتی تھی۔ وہ اگرچہ اس اجنبیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تھا تو وہ بھی انسان۔ اعصاب تو تھکنے لگتے تھے۔ سب سے مشکل کام لاریب کے ساتھ نارمل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے تعلقات کی بحالی تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ گلے نے ساری صورتحال کا بہت سٹریس پالا ہے تبھی بیمار پڑ گئی ہے، ورنہ وہ تو ایسے کبھی کمرے میں محدود ہو جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا، پھر نہ جانے کیوں ذہن لاریب کی جانب دوڑنے لگا۔ زندگی تو ان محترمہ کی بھی کافی مشکل ہو گئی ہوگی، کب سے اس حویلی میں ہے، باہر آنا جانا بھی نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں تو سنا ہے ابا کی گاڑی میں سڑکیں ناپنے کی عادی تھی میڈم۔ اس کے دوست پہلے ہی کم تھے، اب تو بالکل ہی چار دیواری میں قید ہو گئی ہے۔ اور اس کی پڑھائی
اس متعلق کیا سوچا ہے ان سب بزرگوں نے؟ کیا کریں گے اس لڑکی کا؟ اپنے سلیپر پہن کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ وراثت نے عقبی حصے کی اور دالان کی جانب کی بتیاں جلا دی تھیں۔ ان کی زرد روشنی میں خنکی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اگر سندل بھی اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم سب پہلے کی طرح نارمل ہو جائیں گے۔ لاریب کی زندگی میں اگر محرومیاں ہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے سے وہ محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ پرسکون زندگی جینے لگے گی تو ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی اس کی شخصیت کو بگاڑنے میں میرے باپ کا کچھ حصہ ہے تو میرے دل کا گلٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ کاش ایسا ہو سکے، کاش سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے۔ کاش لاریب تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے کچن کی جانب چل دیا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے کی غرض سے کیبن کھول رہا تھا جب عقب میں کسی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لاریب تھی۔ وہ دوبارہ سے کیبن میں گم ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رویے کو نارمل کر رہا تھا مگر ہر وقت اس کا سامنا بھی اسے الجھا دیتا تھا۔ اب بھی کچن میں کسی تیسرے فرد کی غیر موجودگی میں اس کا موجود ہونا اسے ذرا چبھا تھا۔ میں نے اور ماسی نے سارے کیبنز کی چیزیں ہٹا کر نئی ترتیب سے لگا دی ہیں۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سوال کر رہی تھی۔ خوش الحان نے گہرے گہرے سانس بھرے ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ تڑک کر جواب دے کہ بی بی میرے ابا کی حویلی ہے، جو چاہیے خود لے سکتا ہوں۔ مگر خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے دوبارہ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی اور اب ذرا صاف ستھرے حلیے میں نظر آتی تھی۔ کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ میں ڈھونڈ لوں گا، تھینک یو۔ چہرے پر مسکراہٹ لانے کی جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا اتنی ہی کی۔ لاریب نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کندھے اچکا کر چپ ہو گئی۔ تمہارے لیے بھی بناؤں؟ اچھی بنا لیتا ہوں۔ وہ اب اس کی جانب دیکھے بنا سوال کر رہا تھا۔ لاریب آگے بڑھی اور جس کیبن کے سامنے وہ کھڑا تھا اس کے ساتھ والا کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکالا اور شیلف پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب بس کرو خوش الحان، اگر یہ ڈرامہ ہے تو اسے یہاں ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ سوپ سیریل ہے تو میرا کردار اتنا طویل بنتا نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ خوش الحان کو اس تو ٹوک سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ وائٹ چاکلیٹ ہے گھر میں؟ تمہیں بہت اچھی کافی پلاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر کیبن کی جانب متوجہ ہوا۔ لاریب نے کچھ نہیں کہا۔ ابھی اس کے انداز میں اسے کیبنٹ میں نظریں دوڑاتا دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کندھے اچکائے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مڑنا چاہتی تھی کہ خوش الحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ لاریب رک جاؤ پلیز۔ لاریب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بہت ہمت کر کے خود کو اس مقام تک لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی کچھ تعاون کرو۔ ہم جس مسئلے میں الجھے ہیں اس کا حل ہم دونوں مل کر ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ صورتحال کی نزاکت کو سمجھو۔ اس کے چہرے پر جھوٹ کی رمق تک نہ تھی۔ لاریب اس کا چہرہ دیکھتی رہی اتنی دیر کہ اسے لگا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ دشمن کے سامنے رونا کمزوری کی دلیل کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وائٹ چاکلیٹ فریج میں پڑی ہے، اس نے کہا تھا، پھر اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑا کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد جا بیٹھی۔ مالکان گھر میں ہو تو ملازموں کو منہ کون لگاتا ہے؟ وراثت نے جل کر سوچا تھا۔ اچانک ہی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ چند مہمان آئے ہوئے تھے جو بارش کی وجہ سے واپس نہ جا سکتے تھے۔ اسے اضافی چارپائی اور بستر کی ضرورت تھی جو حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور میں پڑے تھے۔ اسٹور روم اور کچن کی ایک دیوار سانجھی تھی جبکہ سامنے کی دیوار کی طرف کھڑکی تھی۔ وہ چارپائی اور بستر اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ کچن کی جانب نگاہ اٹھ گئی۔ کھڑکی کا آدھا پردہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، وہاں سے اندر تک نگاہ پڑتی تھی۔ کھانے کی میز کے گرد دو نفوس آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وراثت کا خون ان کو دیکھ دیکھ کر کھولنے لگا تھا۔